پی ڈی ایم کا بیانیہ پارلیمان پہ لعنت کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ ہونڈی پہ پیسے بھیجنے کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ بل جمع نہ کرنے کی ہے، پی ڈی ایم کا بیانیہ گراؤ جلاؤ کی ہے۔ تو اگر ہے تو پھر تو یہ صحیح کہہ رہے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ پھر میں اپنے منظور بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بیانیہ کس کا تھا؟ ہم نے چیئرمین صاحب ایک پارٹی کو دو شکلوں میں دیکھا ہے۔ پی ٹی آئی کو ہم نے اپوزیشن میں جب دیکھا تو اس نے پارلیمان پہ لعنت بھیجی، ہونڈی پہ پیسے کی بات کی، بل نہ دینے کی بات کی، ٹول ٹیکس نہ دینے کی بات کی، ٹیم ہاؤس پہ حملے کی بات کی، اور پھر پارلیمان پہ لعنت بھیجی جس پارلیمان سے وہ سیلری لے رہا تھا۔ لیکن ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمانی نظام میں پارلیمانی روایات کو سامنے رکھ کر، اپوزیشن کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، انٹلیکچوئل کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، میڈیا پرسن کی تجاویز کو سامنے رکھ کر، چاہے آپ اپوزیشن لیڈر کا چہرہ پسند ہو یا نہ ہو، ان کی تجاویز سامنے رکھ کر اپنی حکومت چلائی۔ اور ہم تو 2 سال سے یہی چیز رہے تھے کہ یو آر ناٹ کیپیبل فار دس پوزیشن۔ آپ نے بیڑا غرق کیا اس ملک کا، اکانومی کا، گورننس کا، فارن پالیسی کا، لیکن آپ کے اور آپ کے وزراء کہتے تھے کہ نہیں، یہ مہنگائی ہے لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے ہے، یہ سب کچھ تباہ ہوا آپ کی وجہ سے ہے، مانتا ہوں، لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے جناب چیئرمین صاحب؟ لیکن میں ان بھائیوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 15-20 دن پہلے ان کے او لائق پرائم منسٹر، ان کے جس نے ٹیم بنائی تھی، جس نے 22 سال جس کا پولیٹیکل ویژن تھا، جس نے اپنی ٹیم حکومت بنانے سے پہلے کہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے الیکشن جیتیا تو آئی ول بی دی پرائم منسٹر، اسد عمر ول بی دی فائنانس منسٹر، اور ہم ود ان 3 months میں ہم اس نظام کو ٹھیک کریں گے۔ پھر 6 مہینے، پھر 10 مہینے، پھر 2 سال، ہم نے کہا کہ نہیں، خدا کا خوف کریں، آپ 5 سال کی وزیر اعظم ہے، آپ ٹی وی سے یا اپنی وائف سے مت کہیں کہ آپ وزیر اعظم ہے، آپ 5 سال کی وزیر اعظم ہے۔ نو ڈاؤٹ دیٹ یو آر دا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، لیکن ہے وی وانٹ ٹو سپورٹ یو فار دا اسٹرینتھنگ آف دس انسٹیٹیوشن، فار دا سیک آف ڈیموکریٹک سسٹم، فار دا سیک آف دس پارلیمان۔ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آگے بڑھے، ہم آپ کا ساتھ دے ہیں۔ میرے چیئرمین نے اور تمام لیڈرشپ نے کہا تھا اس فلور پہ کہ آپ اس ملک کو چلائیں، لیجسلیشن لے آئیں، قانون سازی لے آئیں، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے، اداروں کے لیے، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ معیشت کیا چیز ہے۔ تو جب آپ کی پرائم منسٹر کہہ رہے کہ مجھے معیشت چلانے کا نہ طریقہ آتا ہے اور نہ مجھے پتہ ہے کیا چیز، پھر آپ کس چیز کی دعوے کرتے ہیں؟ جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارلیمان کی موجودگی میں، نیشنل اسمبلی کی موجودگی میں ہم آرڈیننس فیکٹری کے ذریعے ملک کو چلاتے ہیں، پھر پرائم منسٹر طے ہو کے وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرے، پھر میرے آنریبل سینیٹرز کو، آنریبل منسٹرز کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس حکومت کے بارے میں ایک لفظ بولے، لیکن حق ہوتی ہے ہر چیز کو جسٹیفیکیشن کی۔ اگر پولیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں تو سیاسی باتیں کریں، اگر حکومتی طریقے آپ کو آتے ہیں تو آپ حکومت کی گورننس کی بات کریں۔ آج آپ کا ملک پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے۔ آپ کی معیشت افغانستان اور بنگلہ دیش سے 0.5 پہ آ گیا، پھر بھی آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، پھر بھی آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حکومت اور اکانومی کو چلاتے ہیں۔ لیکن جناب چیئرمین صاحب، آج جو میں بات کر رہا ہوں، آج لاشیں پڑی ہیں اور میرے بھائی نے کہا کہ سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ایکسیڈنٹ مختلف حکومتیں میں ہوئی ہے، یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کے ذمہ داروں کو احساس ذمہ داری نبھانا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی جماعتوں کی جو حکومت تھی 2008 سے 2013 تک، تو ایسا واقعہ آیا تھا
आज की प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है, प्रेसिडेंट जिम्मेदार है। हम आज कहते हैं कि उस फुटेज को, उस तकरीर को सामने रख के प्राइम मिनिस्टर साहब सुने और जाएं। आप सियासत करें, हम सियासत नहीं करते हैं। आप सियासत करें, लेकिन साथ साथ अपनी रिस्पांसिबिलिटी को, जो आपकी मॉरल, पॉलिटिकल, प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी है, उस रिस्पांसिबिलिटी को पूरी करें। अगर हमने उस दिन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात की चेयरमैन साहब, तो ये कहते हैं कि सियासी इंतकाम क्या चीज है। भाई सियासी इंतकाम और क्या है? पार्लिमानी निजाम में 2008 से 13 तक एक सियासी कैदी नहीं था, किसी पर मुकदमा नहीं बना था। बेशक पार्लिमान पे लानत भेजी थी, पीएम हाउस पे कब्जे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन हमने ये नहीं कहा था। हम कह रहे थे कि आपका प्रोटेस्ट, आपका बुनियादी फंडामेंटल राइट्स है, आप करें। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में डरना था, हमने उसको डायलॉग्स के जरिए फेस किया था। हमने उस पर मुकदमात नहीं बनाए थे, हमने उनको जेलों में बंद नहीं किए थे। लेकिन आज कठपुतली वज़ीर आज़म, जिसने खुद कहा था कि अगर किसी की हुकूमत में महंगाई आती है, ओ अकब परवरी होती है, करप्शन का बाजार गर्म होता है, चीनी और आटा चोर साथ बैठे होते हैं, तो समझ ले कि वो कठपुतली वज़ीर आज़म होता है। तो आज मैं समझता हूं कि अगर मैनिफेस्टो पे अमल न करना, अपनी बातों को याद न दिलाना, फिर मैं क्या कहूं? मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं ये कहता हूं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन के आप बेटा जाएं, उन लाशों के, उन लवाहकीन से हमदर्दी करें, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और ये मैसेज दे रहे कि मैं सिलेक्टेड हूं, मैं कठपुतली हूं, मैं नालायक हूं, मैं नासमझ हूं, लेकिन कम से कम इस मुल्क का वज़ीर आज़म हूं। मैं इसलिए आपके पास आया हूं। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि हमें 11 मिनट हो गए। सेनेटर साहब आप जरा वाइंड अप की तरफ चलें। जनाब चेयरमैन साहब, मैं समझता हूं कि कम से कम आज हम इस हाउस से बलूचिस्तान की इस कम्युनिटी को मैसेज दें। खुदा के लिए ये न कहे कि प्लानी हुकूमत में ये हुआ था, ये हुआ था। मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन फिर जो जिम्मेदार होते हैं उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना होना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूं कि वी आर ऑल द रिस्पॉन्सिबल। हम सीनेटर है, ऐवान बाला के मेंबर्स है, लेकिन यहां पे अगर पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए या अपने आप को, किसी अपने साथी को अंडरएस्टिमेट करने की कोशिश में हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि लोग हमें देख के वो ये कहे कि ये ऐवान बाला के मेंबर है। हमें इस निजाम की मजबूती के लिए, पार्लियामान की मजबूती के लिए आज पीटीआई की हुकूमत है। क्या इससे पहले 11 साल हुकूमत नहीं रही है? तो ये हुकूमत भी एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे गाली गलोचों से हुकूमत न चलाए, ऐसे किरदार इस्तेमाल न करे जो कलाप न हो, और फिर जैसे पोजीशन के वो बातें हम आपको याद दिलाते हैं, तो कल आपकी हुकूमत जाने के बाद फिर लोग आपको वो याद दिलाएं। उससे सीख ले। सेनेटर साहब, अपोजिशन के उन दावों से, उन बातों से, उन तकारीर से, उनके उस कंटेनर की तकारीरों से, इदारों पे हमलों से, चाइना के वाइस प्रेसिडेंट को मना करने से, इकोनॉमी को तबाह करने से, पूरे पाकिस्तान के शहरों को बंद करने से आज आप सीख लें। और इसलिए सीख ले कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल। आप प्राइम मिनिस्टर है। और मैं चेयरमैन साहब आखिर में एक दफा फिर रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट करता हूं अपनी भाई मंसूर भाई को कि खड़े होके इमरान को जो शाबाश दी अल्फाज वापस ले और इमरान को वहां ले जाए ताकि उनकी दस्ती हो जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मंजूर काकर साहब, आप अपनी जो वजाहत करना चाहें, लेकिन एक मेहरबानी करें, चूंकि आप अपनी बारी एग्जॉस्ट कर चुके हैं। हाँ, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं और टाइम बिल्कुल